करने वाले दी कसमें प्यार मोहब्बत इश्क ये हिस्सा ही मेरे नबी पाक दा है। मेरी ते दुआ है मेरे साह घट हो जान ते मेरे नबी पाक दा इश्क दूना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसीं वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रहबर इंटरटेनमेंट प्लस। अज एक तारीखी फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं और यह लाहौर दा सच्चा वाकया है। गाजी इलमदीन शहीद की जिंदगी ते यह फिल्म बनाई गई है, जिसने एक हिंदू नूं कतल कीता सी, जिसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान की गुस्ताखी की सी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे नाजेबा किताब लिखी सी। उसनूं इलमदीन शहीद ने जन्म हासिल किया सी। इस सच्चे वाकये ते यह फिल्म बनाई गई है ते इस फिल्म का नाम है गाजी इलमदीन शहीद। 5 सितंबर 1978 बरोज मंगल ईद उल फितर के मौके पर रिलीज होने वाली एक सुपर डुपर हिट फिल्म गाजी इलमदीन शहीद। और यह अपने दौर की जबरदस्त फिल्म सी, अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म सी। इस फिल्म का जो टाइटल रोल है अदाकार हैदर ने अदा किया है। कि अगर तुसी फिल्म हमराई वेखी है तो हैदर नूं भी तुसी जानते होगे। हमराई फिल्म के अंदर हैदर ने लंगड़े का किरदार अदा किया सी। यह दो दोस्तों की कहानी होती है। हमराई भी अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म सी और इस फिल्म तो कामयाबी तो बाद गाजी इलमदीन शहीद बनाई गई है, जिसका टाइटल रोल अदाकार हैदर ने अदा किया है। और हैदर ही इस फिल्म का प्रोड्यूसर सी और हैदर ही इस फिल्म का हदायतकार सी। इस फिल्म के अदाकार इकबाल हसन, नजमा, आसिफ खान। हुकूमत ने आपकी शहादत के शर्फ मियां वाली जेल को बख्शा है। हमें आपकी ज़ियारत। बदर मुनीर, देखो मुझे, पहचान लो मुझे। नवीन ताजक। नवीन ताजक जिहड़ी सी PTV दी एक उस दौर ही बड़ी मसरूफ आर्टिस्ट होंदी सी और उसनूं बतौर हीरोइन इस फिल्म विच लिता गया सी। नजमा महबूब, कमाल ईरानी, अफजाल अहमद, हबीब, इलमदीन ही होगा। बहार बेगम, कुशलिया दे पिताजी ताडे मित्र होन। चंगेजी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हमने किताब पढ़ी। सीमा बेगम, अंदर आ जाओ भाई। एलएस कश्मीरी, ख्याल है राजपाल। हम आते ही डॉक्टर को पूछा, जमील फखरी, इंशाअल्लाह गाजी साहब बाइज्जत बने। मसूद अख्तर, कमाल है माँ, तेरा पुत्र गाजी बन गया तो तू। अली एजाज, कोई एडा तकल्लुफ ना करो, पहला शरबत पी लांगे फिर काम खत्म करके। आलिया, कवि खान, नंबर इस्लाम की ज़ात पाक पर रकीक हमले करना। इमदाद हुसैन, उस्ताद मोहतरम हजरत काजी फखरुद्दीन, पर सईद, साकी, इकबाल दुरानी। इस फिल्म के हिदायतकार हैदर, फिल्म साज यानी कि जिसने सरमाया लगाया वो भी हैदर सी। एदा म्यूजिक दिखता है मास्टर अब्दुल्ला ने, एदी कहानी लिखी है हजीन कादरी ने। गुलकार महनाज, नूरजहां, मसूद राना। इस फिल्म के शायरन हजीन कादरी, कैमरामैन अदरीस लोधी। इस फिल्म के वैसे तो सब गाने अच्छे सन, लेकिन जो सब तो बेहतरीन गाना सी वो सी दिल लाइए ना, कि इश्क गल पाइए ना, नज़ारा लईए दूर दूर दा। नजमा ते अफजाल अहमद दे फिल्मांत किया गया सी। जैसा कि मैं तुहानू पहले दस्सिया है, एक सच्चे वाकये ते बनाई गई है। गाजी इलमदीन शहीद की जिंदगी ते बनाई गई है। गाजी इलम का किरदार अदाकार हैदर ने अदा किया है। जिंदा नहीं रहना चाहिए, जिंदा नहीं रहना। और हैदर जिहड़ा होंदा है वो बचपन तो ही दीनदार होंदा है। इलमदीन मुख्तलिफ काम सीखण की कोशिश करता है और जदों वो शरारतां करता है तो उसका जिहड़ा प्यो वे एक जिहड़ा बढ़ई होंदा है, यानी कि कारपेंटर, उहदे कोल उहनूं रखा दिंदा है। हबीब ने फिल्म के अंदर गाजी इलमदीन शहीद के प्यो का किरदार अदा किया है और नजमा महबूब ने उसकी वालदा का किरदार अदा किया है।
ਨਵੀਨ ਤਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਜਾਂ ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੁਹਾੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਬੀਬ ਤੇ ਹੈਦਰ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਹਾੜ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਮਾ ਬੇਗਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸਵਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਪਨ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਹਬੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਖਤ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੁਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਸਈਦ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਈਦ ਨੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰ ਆਂਦਾ ਔਰ ਹੈਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ ਹੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਟਰਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੇਲਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾइफ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। यानी कि बहुत बड़ी कास्ट है। इकबाल हसन ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस तरह बदर मनी के भी 2-4 सीन सन। यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है, अपने दौर की सुपर दुपर हिट फिल्म है। यह फिल्म तुसी जाके वेख सकते हो। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो, तो नैक्सट वीडियो तक रब रखा।